जो सतगुरां दे हजूर जुड़ करके गुरबाणी दे हर जस दा लाहा प्राप्त कर रहे हो। पावन मुखवाक सतगुरां ने जो बख्शिश किया है तिस दी विचार सतगुरां दी दया सदका आपां करनी है, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी दी बाणी दा फरमान है, आवो संत प्यारियो अकथ की करै कहानी। करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाइए। गुरु अमरदास महाराज कहते कहानी करनी है, सुननी है, पर महाराज केड़ी कहानी किहदी कहानी सुनी जावे। संसार ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਵੀ ਆਦਿਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। आवो सिख सतगुरु के प्यारे प्यारे गुरसिखो आवो, अकथ की करह कहानी। करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाइए। रस्ता की है इनू पाउण दा, तरीका की है इनू पाउण दा, कित द्वारे पाइए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी वाहिगुरु। आवो संत प्यारिओ कथ की करै कहानी। करै कहानी कथ केरी कित द्वारे पाइए। फिर मारे कहते तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म ने पाइए। इस रस्ते ते चलण वास्ते तन मन धन सारा गुरु नूं सौंपना पैंदा है। तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मनिए पाइए। हुक्म मनियो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी। कहे नानक सुनो संतो कथों कत कहानी। गुरु अमरदास महाराज कहते भाई गुरसिखो जे उस अकथ नाल जुड़ना है तो गुरु दे कोल बैठिया करो, उस अकथ की कहानी करिया करो, तो अपने जीवन दे विच उस मनोरथ नूं पा लओगे जिन्हों पाउण वास्ते वड्डे वड्डे भजे फिरदे आ। सुर नार मुन जन अमृत खोजदे, सो अमृत गुर ते पाया। भजे फिरदे आ उस वाहिगुरू नूं प्राप्ति वास्ते, पर प्राप्ति गुरु द्वारा होनी है। गुरु नूं तन मन धन सब सौंप के उहदा हुक्म मन के प्राप्ति होनी है। उहदी कथा कहानी करन नाल प्राप्ति होनी है। सो सतगुरां ने अज दा जो पावन मुख वाक बख्शिश कीता है, आरंभता तो पहलों मन बिरतियां नूं करो इकागर। सारे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद समाले। पावन मुख वाक धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 682 दे उपर सुभाईमान है। सतगुरां ने बख्शिश की अज के इस पावन मुख वाक दे अंदर ये शब्द। साध संगत गुरसिखां नूं ज़्यादातर जुबानी ही याद हैं, क्योंकि बचपन तो ज़्यादातर गुरमुख प्यारे अपने बच्चों नूं ये शब्द याद करवा देंदे। बड़ा प्यारा शब्द है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश की। मारे कहते औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले। वाहिगुरू जिहड़ा है अपने सेवक की लाज रखता है, उन्होंने औखी घड़ी नहीं देखण दिंदा। ते साध संगत सवाल पैदा होंदा है एक कि जे वो वाहिगुरू औखी घड़ी नहीं देखण दिंदा, फिर ये गुरमुख प्यारियां दे उत्ते दुख किदां आ जांदे आ।
ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਦ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਅਸਲੀ ਦੁੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਪੀੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਬੜਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆ। ਅਸਲੀ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਦਿਕ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਠੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਠੰਡ ਬੜੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਆਵਾਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਭੈਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਪੁੱਛ ਆਓ। ਚਲੇ ਗਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਪੜੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਛਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛਪੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਮਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੀ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ? ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਹੇਮਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣੀ ਹੈ, ਢਾਹ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਹੇਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਮਾਂ ਵੀ, ਪਿਓ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਸ ਛਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੰਬਲ ਸੀ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕੋ ਕੰਬਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਬਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਨ ਜਲ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਦੀ ਇਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹੇ, 3 ਦਿਨ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਦੀ ਇਸ ਛਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ,
ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਤੌਲ ਹਰ ਜਾਂ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ ਛਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਆਨੰਦ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੌਜ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਵਿਆਪਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਲਾਜ। ਬਿਰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਬਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਏਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗਾ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦੇਹਰਾ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਆ ਦੇਹਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ ਪੰਡੀਅਨ ਕੋ ਪਿਛਵਾਰ ਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਬਿਰਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਦੁੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਸਦਾ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਦਾ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਸ਼ਬਦ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਆਪੋਜਿਟ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੇਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ, ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ,
ਆ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮਸਾਲ ਸੀ। ਧਰਮਸਾਲ 'ਚ ਜਾਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਾ ਕੇ ਇਸ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਦਾਤ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਤਦ ਹੀ ਜਦ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ, ਜਦੋਂ ਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਮੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਤ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮਿੱਤਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਦਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਪੈਟੇ ਮਾ ਅੰਤ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ, ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੋੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਰਹਾਓ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ। ਮਨ ਬਿਲਾਸ, ਬਿਲਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਮਨ ਖੜਾਓ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਖੜਾਓ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੀ ਅਚਰਜਤਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਢੇਲਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ
ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਵਿਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਐਸਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਬਿਲਾਸ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਉਹਦੀ ਵਡਾਈ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਚਰਜਤਾ ਅਚਰਜ, ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰ, ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ। ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਝੋਰਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਛੂ ਕੁੰਮੀ, ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅਸਥਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਅਸਥਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਥਣ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਛੂ ਕੁੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਸਥਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਲ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੰਖ ਖੀਣ ਤੇ ਨਾਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੰਭ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਜ ਰੱਖ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇਗਾ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ। ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨਾ, ਜਪਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਈ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਨਾਮਦਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ